آپ کو خبر دیں، بھارتی میڈیا کے F-16 گرانے کا دعویٰ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ پاکستان سیکیورٹیز رائے کے مطابق بھارت نے اس سے قبل امرتسر پر حملے کی جھوٹی خبر پھیلائی تھی۔ امرتسر پر حملے کی جھوٹی خبر پھیلانے کا مقصد سکھ برادری کو پاکستان کے خلاف کرنا تھا۔ اب بھارتی میڈیا مقبوضہ کشمیر میں حملوں کی جھوٹی خبر چلا رہا ہے۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں حملوں کی جھوٹی خبر کا مقصد کشمیریوں میں پھوٹ ڈلوانا ہے۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں حملوں کی جھوٹی خبر کا مقصد کشمیریوں میں پھوٹ ڈلوانا ہے۔ بھارتی میڈیا کا F-16 گرانے کا دعویٰ بھی جھوٹ پر مبنی نکلا ہے۔ آپ کو بتائیں، بھارتی میڈیا کا F-16 گرانے کا دعویٰ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، اینکر پرسن رائے ثاقب کھرل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثاقب، بھارتی میڈیا کا F-16 گرانے کا دعویٰ بھی جھوٹ نکلا ہے۔ عثمان، اس کی جانب میں بات میں آتا ہوں۔ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اپنے ناظرین کے لیے، پہلے اس کو ذرا ہائی لائٹ کر لیجیے۔ ایک انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اوپر دعویٰ سامنے آیا ہندوستانی میڈیا کا کہ پاکستان نے کوئی ڈرون اٹیک کیا ہے، ایک چیز یہ، اور ایک سیکنڈلی کہ کل رات کو امرتسر کے اوپر پاکستان نے کوئی ڈرون اٹیک کیا تھا۔ دونوں فیک نیوز تھی۔ دونوں فیک نیوز سے ایک چیز کھل کر آپ کے، میرے اور پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں کمیونٹیز، انڈین آکوپائڈ کشمیر آج تک لڑ رہا ہے کشمیر اپنی آزادی کے لیے ہندوستانی تسلط سے۔ نمبر 2، وہ امرتسر سکھ بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہندوستان کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے وہ دونوں کمیونٹیز، وہ دونوں خطے، وہ دونوں جگہ جہاں پر کھل کھلا کر پاکستان کو حمایت حاصل ہے، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان دونوں کمیونٹیز اور پاکستان کے اندر جو عزت کا، احترام کا اور محبت کا رشتہ ہے، اس رشتے میں درار ڈالنے کے لیے یہ پروپیگنڈا وار کا کل سے سٹارٹ کیا تھا، کل رات سے۔ لیکن الحمدللہ کل امرتسر والی جو فیک نیوز تھی اس کو بھی کہیں پر پذیرائی نہیں ملی۔ ہمارے سکھ بھائی کل بھی ہمارے ساتھ تھے، آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طرح آج انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا سٹارٹ کیا اور پورا انڈین نیشنل میڈیا اس پروپیگنڈا کو پیڈل کر رہا ہے کہ جناب انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اوپر پاکستان نے کوئی ڈرون اٹیک کیا ہے۔ تو یہاں سے کھل کر ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے وہ خطے یا وہ جگہیں پک کی ہیں پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو کھل کھلا کر ہندوستان کے خلاف کھڑی ہیں اور پاکستان کی حمایت میں کھڑی ہیں۔ اور اس پروپیگنڈا کا پیورلی مقصد ایک ہے کہ پاکستان کے خلاف کیا جا سکے کشمیریوں کو اور خالصتان تحریک چلانے والے لاکھوں کروڑوں سکھوں کو۔ لیکن انشاءاللہ ہر محاذ کی طرف پر ہندوستان کو ڈیفیٹ نصیب ہے، ان کی قسمت میں ہے، ان کے مقدر میں ہے۔ یہاں پر بھی ان کو ڈیفیٹ اور ان کی جو ناکامیابی ہے وہ انشاءاللہ ان کا مقدر بنے گی۔ اب آ جاتے ہیں F-16 کی جانب۔ F-16 ایک خفنی ہے پرسوں کی رافیل گرانے کی، ایک ہزیمت ہے، ایک ندامت ہے جو مودی سرکار سے لے کر ہر ہندوستانی فیل کر رہا ہے کہ جس چیز میں وہ پرائیڈ لیتے تھے اور آج پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے۔ آج کے تمام اخبارات دیکھ لیجیے کہ کوہرام مچا ہوا ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے سوفسٹیکیٹڈ موسٹ وار ایئر کرافٹ کو مار گرایا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3 مار گرائے ہیں، جو پوری دنیا سے جو شرمندگی کا باعث بنی اس کی حرکاتوں تک نار۔ اب اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا مارکیٹ پہ پھینکا جا رہا ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو شرمندگی آپ کو، جو ڈیفیٹ آپ کے مقدر میں تھی ہندوستان کے، وہ ان کو مل گئی۔ اب اس کے اوپر جتنا بھی پروپیگنڈا کرتے رہیے، الحمدللہ پاکستان کو اس پروپیگنڈا سے فرق نہیں پڑتا۔ ثاقب، اہم چیز یہ ہے کہ وزیر دفاع، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف اس میں بہت واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی بھی شہری علاقوں کو ٹارگٹ نہیں کریں گے بلکہ فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو پھر ایسے میں بھارت کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کرنا تو ایک طرح سے اپنے آپ خود ہی اپنی موت مر جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی رکمان ایکسپوز کری جا رہے ہیں نا، جن کا ویک اپ پوائنٹ تھا، جو ہزیمت اور شرمندگی اٹھانی پڑی ہے پچھلے چند دنوں میں، اب اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے، اپنی عوام کو دکھانے کے لیے، مودی جی نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور اس کے بعد منہ کی کھانی پڑی۔ اب خود اپنے ہی ووٹر سپورٹر، اپنی ہی ہندوستانی عوام نے کچھ پذیرائی حاصل کرنے کے لیے، کچھ ان کا مورال بلند کرنے کے لیے، فار زیادہ میٹر آف فیکٹ، جب سے رافیل گرے ہیں، جب سے 5 طیارے پاکستان نے الحمدللہ مار گرائے ہندوستان کے، ہندوستانی پوری قوم کا مورال بہت ڈاؤن ہے۔ وہ اپنے پرائم منسٹر سے، اپنی گورنمنٹ سے، اپنی آرمی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ دعوے تم اتنے بلند و بلند کرتے تھے، نمبر تم اپنا دیکھو کتنا ہے، جی ڈی پی تم اپنا دیکھو، بجٹ تم اپنا دیکھو، اکانومی تم اپنی دیکھو، اور تمہارے ساتھ پاکستان نے کیا کیا ہے۔ اس کو مورال کو اپ کرنے کے لیے، کچھ چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے، کچھ انٹرنیشنل نیوز کا، انٹرنیشنل ہیڈ لائنز کا حصہ بننے کے لیے، اس شرمندگی کو انڈو کرنے یا ایٹ لیسٹ بیلنس کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا پلان کر کے لانچ کیا گیا ہے۔ لیکن آپ، میں، پورا پاکستانی میڈیا، ہمارے 25 کروڑ پاکستانی جو فوجی بھی ہیں اور ان حالات میں صحافی بھی ہیں،
वो इंशाल्लाह इस प्रोपेगेंडा को काउंटर भी करेंगे, हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे और फैक्ट्स पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। साकिब, एक जानिब तो भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया, जिसको दुनिया जानती है गोदी मीडिया के नाम से, वो मुसलसल इस तरह की खबरें लेकर आता है, फेक न्यूज की वो फैक्ट्री है। और आज DGISPR ने भी कहा कि भारत कब अपने इस ऑडियो वीडियो और इस तरह के सिनेमा से, थिएटर के इस एक्टिंग से बाहर निकलेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने तो ऐसा कोई हमला नहीं किया कि ना अमृतसर में ना ही मकबूजा कश्मीर में, जबकि दूसरी जानिब ननकाना साहब में भारत की जानिब से हमला करने की कोशिश की गई और उसको पाक फौज ने नाकाम बनाया। जी बिल्कुल, मान ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक चीज का क्रेडिट मैं यहाँ हिंदुस्तान को जरूर देना चाहूंगा कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री उनकी जरूर अच्छी है और वो उसी इंडस्ट्री के गिर्द ही रिवॉल्व कर रहे हैं। इवन इन द डेज ऑफ वॉर वो हालत जंग में भी अपनी ही इंडस्ट्री के गिर्द घूम रहे हैं। शायद उनको लगता है कि जो फिल्मों में जो पर्दे के ऊपर एक्टिंग है वही पूरी दुनिया के सामने हम करते रहेंगे। हम कह देंगे अक्षय कुमार निकलेंगे कहीं से और वो कह देंगे कि F-16 गिर गया फिल्मों में जिस तरह गिरता है, तो वो शायद दुनिया मान लेगी उसकी, लेकिन उसके वो फुटप्रिंट्स देने पड़ेंगे। जिस तरह DGISPR ने अपने प्रेशर में भी फरमाया कि 2025 है, हर चीज का डिजिटल फुटप्रिंट आपको देना पड़ेगा। आपको इवन जिन ये इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी इनको डिजिटल फुटप्रिंट पूरी दुनिया को देने पड़ेंगे। जो ड्रोन्स आज इंडिया से उड़े, जो पाकिस्तान में हमने मार गिराए, हमने उसके डिजिटल फुटप्रिंट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। तो यहाँ से उड़े, यहाँ पे हमें पता चला कि उड़े और यहाँ पर हमने मार गिराया। ठीक है साकिब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अलीना शिगड़ी एंकर पर्सन ने भी हमें ज्वाइन किया। अलीना, कहिएगा, भारतीय मीडिया का F-16 गिराने का दावा भी झूठा निकला है, क्या कहेंगी? एब्सोल्युटली जी, ये इसका इनका पुराना वतीरा है। झूठी और मनगढ़ंत खबरें जो है ये अपने लोगों में वो समझते हैं, उनके अपने लोग भी इसको बाय नहीं कर रहे हैं। आलम तो ये है। तो दुनिया के सामने मेरे ख्याल से भारत का एक पूरा चेहरा सामने आ चुका है और जिस किस्म के हरबे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं आज के इस दौर में, राय सेकंड राय साकिब वरी सेस के 2025 में, मतलब आप इमेजिन करें कि इनके ये वही पुरानी अपनी प्लेबुक से आगे बढ़ रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये दुनिया जो है वो इनका नैरेटिव जो कि पिट चुका है उसको बहुत ही एक बदतरीन इनके नैरेटिव को एक ठेस पहुंची है और उनसे अब वो चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तस्लीम नहीं हो रही है। तो लिहाजा वो अब अपनी हार उन्होंने कहीं ना कहीं निकालनी है और ये झूठा और फेक प्रोपेगेंडा ही उनका सहारा है। इसी के जरिए उनका पूरा मीडिया वॉर मॉन्गरिंग के इस मोड में नजर आया। आपने देखा कि किस तरह से सेंसेशनलाइज किया जाता, स्टार्टिंग फ्रॉम पहलगाम फॉल्स फ्लैग अटैक। आपने अभी बताने की कोशिश की, आज वो प्रेस रिलीज जो सामने आई है वो इतनी मजाका खेज है जो उनकी तरफ से आई है। और आप इमेजिन करें, मतलब इतना भोंडा झूठ बोल रहे हैं कि इनको कोई, मेरे ख्याल से दुनिया के कोई भी मुल्क इनको अब संजीदगी से नहीं लेगा। इतना गैर संजीदा कोई मुल्क हो सकता है, एक इतनी गैर संजीदा रियासत और जिसके आभास जो है वो न्यूक्लियर ऑप्शंस मौजूद हो, एक न्यूक्लियर स्टेट, उससे आप इमेजिन करें कि किस किस्म के रवैये पे वो आ चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी फेक भोंडी खबरों के जरिए एक प्रीटेक्स्ट ढूंढ रहा है कि जिसको जवाब बना के वो अपने पड़ोसी मुल्क पे जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है उसको वो समझ रहा है कि वो दबा सकेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से कुछ देर पहले जब मैं इंटरव्यू में बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि हम अब भारत के इन तमाम हथकंडे, इन तमाम हरबों को जो है अब उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस उनके टारगेट करने हैं, हम बहुत क्लियर हैं, हमने रिटेलिएट करना है, हमने एस्केलेट करना है। तो वजीर दिफा ने ये बिल्कुल बरमला कह दिया है कि हम एस्केलेट करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे। और भारत ये अच्छी तरह समझ है, हम सिविलियंस को, बिल्कुल हमारी पॉलिसी क्लियर है, हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन हमने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, जिस तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उसकी शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। 26 हमारे शहरी आज भी, हमारे जो 4 जवान वो जख्मी हुए हैं, 3 शहादतें आज हमारी नोश की गई हैं। तो इस किस्म की जो एक माहौल बनाना चाहता है, उससे वो खत्ते के अमन के पीछे एक तुलावा है कि उसको डिस्टर्ब किया जाए, एक पूरा एक ग्लोबल एक माहौल जो है वो डिस्टर्ब करना चाहता है। और आप देख रहे हैं कि एस्केलेशन जो है, बार बार ये बात कही जाती थी कि इस नहज पर मामला को लेकर जाया जा रहा है, इन जाली खबरों और एक झूठ पर मबनी जो ये एक प्रोपेगेंडा है भारत की जानिब से, जो कि हमेशा से तवातर के साथ दहाइयों से वो इसी रवैये पे एक गामजन रहा है। और ये इस रवैये में कोई तब्दीली हम एक्सपेक्ट ना करें, उनकी तरफ से हम ये भी ना एक्सपेक्ट करें कि कोई स्ट्राइक्स जो है वो रोकी जाएंगी। उनकी तरफ से हमेशा एक प्रोवोकेशन नजर आएगी, क्योंकि तवातर के साथ दहाइयों से हम इनकी तरफ से प्रोवोकेशन देख रहे हैं, जिस पर हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। तो पाकिस्तान हैज ऑलवेज प्रपोज्ड फॉर पीस। अब पाकिस्तान अब बहुत क्लियर है कि अब रिस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं, अब हमने रिटेलिएट करना, अब हमने एस्केलेट करना है, जिसके लिए भारत भी बहुत अच्छी तरह